وہ دونوں مقابل بیٹھی ایک دوسرے کو سنجیدگی سے تک رہی تھی۔ دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک سے ہی جذبات تھے، چبھن کے، جلن کے، پر دونوں ہی خاموش بیٹھی تھی۔ اتنے میں جابر خان ہال میں داخل ہوا۔ دونوں کی نگاہیں بے ساختہ اس کی طرف گئیں، پر دونوں کی نگاہوں کے تاثرات الگ الگ تھے۔ ایک کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا تو ایک کی آنکھوں میں محبت کی ٹوٹی کرچیوں کا جہان۔ بے ساختہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ہونے کا احساس کرتی اس سے نگاہیں پھیر گئیں۔ جابر خان نے اپنی سنجیدہ نگاہیں دونوں پر گاڑی، ان کے تاثرات جانچنے لگا۔ ایک پاکستانی لباس پہنے سجی سنوری سی اپنے سیاہ نینوں میں اذیتیں لیے بیٹھی تھی تو دوسری مشرقی لباس میں اپنی سنہری آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں لیے بیٹھی تھی۔ جابر خان گلا کھنکارتا سامنے پڑے 1 سیٹر صوفے پر براجمان ہوا، ایک شان سے ایک پیر کو دوسرے پیر کے گھٹنے پر ٹکایا اور دونوں کو تکتا ہوا گویا ہوا، میں نے سوچا نہیں تھا ویسے جب تم دونوں آمنے سامنے آؤ گی تو اتنی خاموش ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، سوچنے سے کیا ہوتا ہے جابر خان، ضروری تو نہیں کہ ہر بار تمہاری سوچ کے مطابق ہر کام ہو۔ پاکستانی لباس میں بیٹھی زرتاشا سلگ کر بولی، خوب کہی، یہ بھی تم نے ٹھیک کہا محترمہ، کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ میری سوچ کے مطابق ہی ہر کام ہو۔ وہ اسے چڑھاتی ہوئی مسکان پاس کرتا بولا، میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے جابر۔ مشرقی لباس پہنے بیٹھی فلک لاڈ سے کہتی، زرتاشا کو زہر لگی تھی، سوری فلک، میں باہر لوگوں سے ملتے ملتے اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ تمہاری تھکن کا تو احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ محبت سے کہتا فلک کو سرشار کر گیا تھا اور فلک کے مقابل بیٹھی زرتاشا بیزاری سے رخ موڑ گئی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں جابر، آپ اتنے عرصے بعد واپس اپنے علاقے میں آئے ہیں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ مصروف رہیں گے ابھی آنے والے کچھ اور دنوں تک بھی۔ فلک کے لہجے میں چاشنی سی گھلی ہوئی تھی۔ تم کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو فلک، تھینک یو مجھے سمجھنے کے لیے۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے روم میں چھوڑ آؤں۔ وہ محبت سے کہتا ایک اچٹتی نگاہ پاس بیٹھی زرتاشا کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر ڈال کر بولا، میرا روم یا ہمارا روم؟ وہ معنی خیزی سے بولی اور یہیں زرتاشا کی بس ہو گئی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ یکدم چھلک پڑا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں فلک ہے نا، فلک نام ہی ہے نا تمہارا؟ تو سنو، مری کیوں جا رہی ہو اس قدر؟ دیکھو اگر مجھ سے خوف زدہ ہو نا تو بالکل بے وقوف ہو، کیونکہ یہ اب تمہارے ساتھ ہی رہنے والے ہیں۔ پہلی بات، خود تو یہ آئیں گے نہیں میرے روم میں، اور کبھی آنا بھی چاہا نا تو تمہیں ان کی ٹوٹی ٹانگیں دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس گھر میں میری 4 سالہ چھوٹی سی بیٹی بھی رہتی ہے اور اس کی تربیت کے حوالے سے میں کافی سنجیدہ ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چھچور پنی کے مظاہرے میری بچی کے سامنے مت کیجیے گا، یہ سب یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں تمسخر سے کہتی ایک شان سے اٹھی اور پروقاریت سے چلتی جابر خان کے پاس سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ یکدم اس کی سخت گرفت میں اس کی کلائی آئی۔ زرتاشا نے تیز سے مڑ کر اسے دیکھا، جابر بھی اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بیگم یہ جو میری ٹانگیں ٹوٹیں گی نا، ان کو توڑنے والی آپ ہوں گی؟ اس نے اسے تکتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ آپ کو کوئی شک؟ وہ دانت پیس کر کہتی ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرا گئی تھی۔ نہیں شک تو نہیں ہے، پھر بھی سوچا کنفرم کر لوں۔ وہ ایک آنکھ دبا کر کہتا، اس کا دماغ خراب کر گیا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتی ہال سے پیر پٹکتی نکلتی چلی گئی تھی۔ جابر، آپ میرے سامنے اس سے کیسے اتنی محبت سے بات کر سکتے ہیں؟ فلک خونخوار لہجے میں کہتی جابر کے ماتھے پر سلوٹیں لے آئی تھی۔ فلک یہ بات آج تو کر دی، دوبارہ کبھی نہ کرنا۔ جیسے تم میری بیوی ہو ویسے ہی زرتاشا بھی میری بیوی ہے۔ ہاں اس وقت وہ مجھ سے کچھ ناراض ہے، پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ اسے دیکھتا سنجیدگی سے بولا، اگر وہ اتنا ہی معنی رکھتی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ پل بھر میں فلک کا لہجہ بھیگا تھا۔ پلیز رونا نہیں یار، ابھی بالکل چپ کرانے کا موڈ نہیں میرا، سب کر لوں گا تم دونوں کے لیے، بس یہ رونا دھونا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، سر میں درد ہو جاتا ہے میرے۔ وہ قدرے بیزاری سے کہتا اس کے پاس آیا تھا اور اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتا اسے ساتھ لگا کر چلتا زینے چڑھنے لگا تھا۔ یقیناً وہ اسے اس کے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔
बाहर तेज बरसती बारिश के कतरे उसके कमरे की खिड़की पर लगते और फिर एक लकीर की मानी धीरे से सरकते हुए शीशे पर अपना मासूम सा निशान छोड़ जाते। शीशे के उस पार उसका धुंधला सा अक्स था, मखरूती हाथ शीशे पर धरा था और कुछ लम्हे बाद उसका हाथ खिड़की के शीशे पर से फिसलता हुआ नीचे चला गया। उसने अपना हाथ दोबारा उसी मकाम पर रखा जहाँ से फिसल कर उसका हाथ नीचे आया था। उसने दोबारा वही अमल दोहराया और फिर वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बेवजह बचगाना हरकतें करती रही। धीरे से हंसी ने उसके लबों को छुआ, उसका हाथ उसके चेहरे पर उसका हाथ थमा। उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा हंसी से अनजान हो चुका है। न जाने कितने माह बाद उसके चेहरे पर भूली भटकी सी मुस्कान आई थी। उसे ज़िंदगी से इश्क था, उसे बारिश में नहाने का बेहद शौक़ था, उसे रंग बेहद पसंद थे, पर वो शख्स उसकी हर खुशी अपने साथ, अपने मुर्दा वजूद के साथ दफन करके ले गया था। वो शख्स ही तो उसकी ज़िंदगी था। जब वो ही नहीं रहा तो उसे क्या सरोकार इन दुनियावी रंगीनियों से। उसकी आंखें उसका ख्याल आते ही बरसने लगी थी। बारिश से ज़्यादा रवानी से उसके आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे। दूर से ज़ोहर की आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। वो दुपट्टा सर पर ओढ़ती नमाज की गर्ज से वज़ू करने को उठी कि फिर आंखें भीग उठीं। आंसू एक बार फिर रवानी से बहने लगे। नमाज पढ़कर फारिग हुई, जाए नमाज समेट कर उठी ही थी कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाए नमाज सामने पड़े टेबल पर रखी, जाकर दरवाज़ा खोला। सामने दादी को देखकर उसने उनके हाथ थामे और उन्हें साथ कमरे में लाकर बिठा दिया। दादी, आप खुद क्यों आई उठकर? इतने जीने चढ़े आपने, घुटनों में दर्द मजीद बढ़ जाएगा अब आपके। वो उनके हाथ अकीदत से अपने लबों से लगा गई थी। मैं ना आती तो कौन आता, तुमने तो नीचे ना आने की कसम खा रखी है। वो उस पर खफा हुई। ऐसा तो नहीं, आती तो रहती हूँ नीचे आपके पास, वो नरमी से कहती अपना नमाज के स्टाइल में बंधा दुपट्टा खोलकर सलीके से सर पर ओढ़कर उनको तकने लगी, जो उसे काफ़ी फुर्सत से देखने में गुम थी। नीचे क्यों नहीं आती तुम बच्चे? कब तक ऐसे अकेले बैठी रहोगी? वो उदास हुई थी। दादी, मैं अकेली तो नहीं हूँ। उसके लहजे में सुकून था, गहरा सुकून। अकेली नहीं तुम, तरस खाओ खुद पर, मेरी बात मान लो। ये लोग जो आज मेरी नज़रों की खातिर तुम्हें महज बर्दाश्त कर रहे हैं ना, कल जब मेरी ये दो आंखें बंद हो जाएंगी ना, तो ये लोग तुम्हें बर्दाश्त करना भी छोड़ देंगे, निकाल बाहर करेंगे तुम्हें इस घर से। उनका नातवा वजूद कांपने लगा था। कोई कुछ नहीं करेगा, ये सब मेरे अपने हैं, कोई मुझे बर्दाश्त नहीं करता। बस आपको ऐसा लगता है, ये सब मेरे अपने हैं। अपने भला कैसे मुझे तकलीफ़ दे सकते हैं? वो उनको तसल्ली दे रही थी और ख़ुद अपनी बात से 100% मुत्तफ़िक भी थी। आखिर क्यों कोई उसको निकालता? सब उससे कितनी मोहब्बत ही तो करते थे। क्या उसने देखा नहीं उन सबको अपनी खातिर परेशान होते हुए? ठीक है, ना मानो मेरी बात, पर जब ज़माने के सितम टूटेंगे ना तुम पर, तो तुम्हें मेरी बातें शिद्दत से याद आएंगी, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगी उस वक्त। वो उसे अफसोस से देखती उठ गई। दादी, पर आपकी बात भी नहीं मान पाऊंगी ना मैं, वो नरमी से कहती उन्हें मुड़ने पर मजबूर कर गई। हाँ, मेरी बात आखिर मानोगी ही क्यों तुम? वो नाराज़गी से कहती कमरे से जाने को थी, जब उसने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और उन्हें एहतियात से नीचे छोड़ आई। वो उसे अपने कमरे में ले आया था, बेड पर बिठाया। वो अब भी रो रही थी, उसकी सुनहरी आंखें लबालब पानियों से भरी हुई थी। यार, एक तो तुम पहली फुर्सत में ये रोना बंद करो, वो उसके चेहरे को बगौर तकते हुए बोला। क्यों ना रोऊं मैं? मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी आपने जाबिर। वो मज़ीद सिसकी। तौबा करो, क्या ज़िंदगी ख़राब कर दी मैंने तुम्हारी? तुमसे मोहब्बत की और फिर शादी कर ली। वो मस्खरेपन से कहता उसे और सुलगा गया। पर आपने मुझे बताया नहीं था कि आप पहले से शादीशुदा हैं। वो नम आंखों से उसे तकती हुई खून ख्वार हुई थी। हाँ तो भूल गया था, उसने थूक निगलते बहाना गढ़ा। भूल गया था? अपनी बीवी को भूल गए थे? आप अपनी शादी को भूल गए थे? कल को आप मुझे भी भूल जाएंगे और किसी और से शादी करके आ जाएंगे। वो रोती सिसकती सदमे से भरपूर आवाज़ में भड़की थी। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या कहते हैं, मौका ही नहीं मिला मुझे। वो उसके गाल पर हाथ रखता मोहब्बत से बोला। जाबिर, आप बहुत झूठे हैं। वो सिसकती हुई उसके कंधे पर सर रख गई। हाय जाना, ये तो देखो, ये झूठा फरेबी शख्स सिर्फ तुम्हारा है। वो मोहब्बत की चाशनी अपने अल्फाज में घोलता उसके चेहरे पर झुक
کہ منہ پر پڑتے زناٹے دار تھپڑ نے اس کے حواس جھنجھلا دیے۔ اس نے صدمے سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے اپنی حسین بیوی کو تکا۔ کتنے جھوٹے ہیں آپ! اب آپ نے یہ بھی جھوٹ کہا۔ آپ صرف میرے نہیں زرتاشا کے بھی ہیں۔ وہ غصے سے کہتی اپنی آخری بات پر ایک بار پھر سسکنے لگی۔ ہاں تو اب کیا کروں؟ مر جاؤں؟ اگر 2 شادیاں کر بھی لی ہیں تو توبہ کر دی تم دونوں نے تو، ایک ادھر جان لینے پر تلی ہے اور دوسری ادھر۔ اس کے سامنے تو ایسے محبت سے بات کر رہی تھی اور اب دیکھو ذرا، جھوٹی تو تم عورتیں ہوتی ہو۔ وہ تھپڑ کے صدمے سے چیختا ہوا بولا۔ آپ جابر، آپ ایسا کریں، آپ سچ میں ہی کہیں 2 گھونٹ پانی دے کر مر جائیں۔ وہ بیڈ سے کشن اٹھا کر اسے مارتے ہوئے بولی۔ وہ یکدم اس نئی افتاد پر بوکھلاہٹ میں جمپ مارتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ تھکی ہاری سی بیڈ پر بیٹھتی اپنا پھولا سانس بحال کرنے لگی اور یکدم سے پھر اس کی آنکھوں سے جھرنے بہنا شروع ہوئے تو اس کی ہچکیاں بند گئیں اور آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ وہ سرخ جوڑا پہنے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ دادی کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی اسے مزید تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کے اپنے جن پر اسے بے حد بھروسہ تھا آج اس کے ساتھ کیا کر گئے تھے۔ دادی کو گزرے ہفتہ بھی نہ ہوا تھا اور اس کے یہ سگے اسے اپنے سر پر پڑے کسی بھاری بوجھ کی مانند اتار پھینک گئے تھے۔ اس کے جان سے بھی عزیز چاچو نے اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا جو اس سے عمر میں دگنا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ 2 جوان اولادوں کا باپ تھا۔ مانا کہ صبور بھی ایک بیوہ تھی، اس کی بھی یہ دوسری شادی تھی، مگر کیا ان کو اتنی جلدی تھی کہ کسی بہتر پرپوزل کا انتظار کیے بغیر ہی اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دیا؟ کمرے کا دروازہ کھلا، 2 لڑکیاں اندر آئیں۔ دونوں کی عمر لگ بھگ 19-20 کے قریب تھی۔ اسے بڑی بڑی ہی نظروں سے گھورتی ہوئی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ان میں سے ایک لڑکی جو کالے کرتے میں ملبوس تھی بھویں اچکا کر اس سے مستفسر ہوئی۔ صبور، اس کی نم آواز کمرے میں گونجی۔ اچھا، جو بھی نام ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں، بس اتنا بتانے آئے تھے کہ ہمارے پاپا ہیں وہ، ہم سے دور کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا انہیں، سمجھی؟ ورنہ اس گھر میں رہنا مشکل کر دیں گے تمہارا۔ اب کے سرخ کرتے والی لڑکی نے منہ کھولا تھا۔ وہ تو بس ان لڑکیوں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے تو حیرت ہو رہی تھی کہ ان کے اس طرح بات کرنے پر، خیر وہ کون ہوتی تھی ان کے باپ کو ان سے الگ کرنے والی، جو وہ دونوں اس طرح اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں کھڑی اسے گھورتی رہیں، پھر دونوں ہی خاموشی سے کمرے سے واک آؤٹ کر گئیں۔ وہ بیڈ کی پشت سے سر ٹکا گئی تھی، اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ تھک گئی تھی۔ اپنے رب کے بنائے رنگ برنگے لوگوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر اسے ایک بار پھر حارث کی یاد شدت سے آئی تھی۔ دل نے اسے بے وفا ٹھہرا دیا تھا۔ وہ خود کو حارث کی مجرم سمجھنے لگی تھی۔ وہ تو حارث کی امانت تھی، وہ کیسے کسی اور کی ملکیت بن سکتی تھی؟ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز ایک بار پھر آئی تھی، پر اس نے آنکھیں کھولنا ضروری نہ سمجھا، ویسے ہی خاموش آنسو بہاتی رہی تھی۔ اندر آنے والے نے گلا کھنکارا تھا، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھولنی پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو مقابل کو دیکھ کر اس کا دل ہولے سے سرکا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر سیدھی بیٹھی تھی۔ کسی انجان شخص کو سامنے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، نہ جانے اب یہ کون تھا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا آگے آیا اور ڈریسنگ کے پاس پڑی چیئر کو گھسیٹ کر بیڈ کی داہنی جانب رکھی۔ چیئر پر بیٹھا تو صبور اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں جہانداد، آپ کا شوہر۔ جہانداد نے اسے حیرت سے خود کو تکتے پا کر وضاحت کی۔ وعلیکم السلام، اس نے سر جھکا کر جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ جہاندار کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے، تو اسے یہی بولنا بہتر لگا۔ ویسے بھی اپنی بیٹیوں سے چند سال بڑی لڑکی کو بیوی کے روپ میں دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، نہ جانے اس کی بیٹیاں اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ صبور نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ تو اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ آپ جہانداد کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر اتنا کنفیوز کیوں ہو رہا تھا۔ اس کا کوئی پہلا تجربہ تھوڑی تھا، دوسرا تجربہ تھا۔ اتنا تو وہ اپنے پہلے تجربے میں کنفیوز نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی۔ وہ اسے اتنا کنفیوز دیکھ کر جلدی سے بولی تھی۔ ویسے بھی اس کا سر بے حد دکھ رہا تھا، مزید کوئی بکواس سننے کا موڈ نہیں تھا اس کا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا۔ جی کھا لیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتی اسے ایک بار پھر خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔
वो शख्स कहीं से भी उसे 2 गुना उम्र में बड़ा नहीं लगा था खुद से, ना ही वो 2 जवान बेटियों का बाप लगता था। कसरती जसामत, गंदुमी रंगत, दराज कद, स्याह बालों में कहीं कहीं हल्की सी सफ़ेदी थी जो वो मुश्किल ढूंढने पर ही मिलती थी। हल्की बढ़ी हुई शेव, घनी मूछें उसकी ज़ाहिरी शख्सियत के मुकम्मल होने का पता दे रही थी। पर मैंने नहीं खाया खाना, मैं लेकर आता हूँ, आप भी मेरा साथ दे दीजिएगा खाना खाने में। वो नरमी से कहता कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने ट्रे बेड पर रखी और वापस चेयर पर बैठा। मेरा साथ नहीं देंगी आप? उसने नरमी से पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो संजीदगी से कहती उठी और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। वो महज उसे देख कर रह गया था। दादी, मैंने कह दिया ना, नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। क्यों नहीं समझते आप लोग? हारिस के साथ बेवफाई नहीं कर सकती मैं। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो मर चुका है। मरे हुए लोगों के साथ कैसी बेवफाई बेटा? उन्हें उसकी हालत पर तरस आया। दादी, वो आप लोगों की नज़र में मर चुका है, पर वो जिंदा है, मेरे साथ है, हर जगह हर पल वो मेरे साथ रहता है। दादी, मैं उसकी जगह चाह कर भी किसी और मर्द को नहीं दे पाऊंगी। उसका लहजा सिसक रहा था। वो दादी के सामने तख्त पर बैठी आंसू बहाती तो कभी अपना बादामी आंचल सर पर टिकाती। रोने की शिद्दत से उसकी नाक सुर्ख हो चुकी थी। जब किसी मर्द को आने की इजाज़त दोगी ना, तो वो हारिस की जगह नहीं लेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाएगा। उसकी संगत में तुम सब कुछ भूल जाओगी। ना कोई हारिस याद रहेगा, ना उसकी मोहब्बत। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरती, मोहब्बत से उसे समझाने लगी। नहीं दादी, ऐसा तो ना कहें, ऐसा कभी नहीं होगा। वो उनकी बात की शिद्दत से नफ़ी करने लगी। होगा, मान लो बिटिया, कोई जादूगर आएगा और पहली ही नज़र में तुम्हारा दिल चुरा कर ले जाएगा। अब के दादी ने मजाकन कहा था। ऐसा कभी नहीं होगा दादी, कभी नहीं। वो आंसू बहाती उठकर दादी के कमरे से निकलती चली गई थी। उसने हथेलियों में पानी भर के छपाके अपने मुंह पर मारे। दादी की कही एक और बात उसके कानों में बड़ी शिद्दत से गूंजी। उसने नज़रें उठाकर खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर से पानी टपक रहा था। उसने तौलिया खींचा और अपना चेहरा खुश्क करके दुपट्टा उठाया। सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़ कर निकली। वो जो बर्तन उठाकर बाहर जा रहा था, उसे वॉशरूम से निकलता देखकर रुका। चाय पिएंगी आप? वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता उससे मुखातिब हुआ था। नहीं, यक लफ्जी जवाब देती वो बिस्तर पर आकर बैठी थी। कंफर्टर खोलकर खुद पर ओढ़ा था और सर तकिए पर टिकाती लेटती सबूर उससे मुखातिब हुई। प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा, मुझे नींद आ रही है। वो रूखे लहजे में उससे लाइट्स ऑफ करने का कहती खुद आंखें मूंद गई थी और वो महज सबूर के एटीट्यूड को देखता रह गया। वो कमरे की लाइट्स ऑफ करके खामोशी से बाहर निकल गया। सबूर ने आंखें खोली और दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। ऐसा कभी नहीं होगा दादी, हारिस की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं किसी को लेने ही नहीं दूंगी हारिस की जगह। उसने अपनी जलती आंखें वापस मूंदी तो उसके चेहरे पर गर्म सयाल बहने लगा। वो सुबह फजर के टाइम उठी, कमरे में नज़र दौड़ाई, वो कमरे में मौजूद नहीं था। सबूर सुख का सांस लेती उठी। नमाज पढ़कर अभी फारिग ही हुई थी कि वो कमरे में दाखिल हुआ। उसे जागता देखकर वो फौरन बोला, वो मैं अपने कपड़े लेने आया था। दरअसल मुझे एक मॉर्निंग शो में इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आप सोच रही होंगी कि मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों जाना है। वो शाइस्तगी से उसे बताता, आखिर में उसे अपने काम के बारे में बताने की कोशिश कर गया, जो बुरी तरह से नाकाम साबित हुई, क्योंकि मोहतरमा के सफ़ा चट जवाब ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं सोच रही, वो रूखे लहजे में कहती उठी और कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसने उसकी कलाई थाम ली। वो उसकी जुर्रत पर हैरत से मुड़ी, उसे घूरते हुए अपना हाथ छोड़ने का कहा। मैंने कहा हाथ छोड़े मेरा। वो आंखें दिखाती हुई उसे घुर्राई थी। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? वो उसकी कलाई थामे जूं का तूं खड़ा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुश मैं। और वैसे भी कौन सी लड़की होगी जो एक बूढ़े आदमी से शादी करके खुश होगी? वो तनफ्फुर से कहती अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाती कमरे से बाहर निकल गई थी। और वो हवन्नक बना बैठा खुद को बूढ़ा कहा जाने का सदमा लिए फौरन शीशे के सामने जा खड़ा हुआ, अपने चेहरे पर हाथ फेरता वो उसके अल्फाज दोहरा गया, बूढ़ा। उसने दिल खराब होने वाली शक्ल बनाई और दोबारा बुड़बुड़ाया, अब इतना भी कोई बूढ़ा नहीं हूँ मैं, अच्छा खासा हैंडसम लगता हूँ। वो अपने बालों को उंगलियों से सुलझाता, मुंह बनाकर सट झटकता, वार्डरोब से अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया।